उड़ीक रहा है। अज काफ़ी वड्डी तादाद च इत्थे संगत पहुंची है। मैं सब तो पहला बेनती करांगा बापू गुरचरण सिंह जी नूं कि वो आई संगत का धन्यवाद करन। उस तो बाद जिवें जिवें प्रोग्राम अगे वधदा जाएगा संगतां नूं बुलारियां दे रूबरू करते रहांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र हजूरी विच लग्या कौमी इंसाफ मोर्चा। मोर्चे विच अज वड्डी गिणती विच पहुंचे किसान जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां ते होर राजनीतिक जथेबंदियां वालों तकरीबन पटियाला जिले की संगत वख वख पिंडां विचों सरपंच साहिबान, पंच नंबरदार अज इत्थे बहुत वड्डी गिणती विच काफला लैके गड्डियां दा पहुंचे हैं। इत्थे आउण ते मैं कौमी इंसाफ मोर्चे की तालमेल कमेटी वालों समूह संगत नूं जी आया कहना ते धन्नवाद करदे हैं, क्योंकि जिन्हां मुद्दिआं नूं लैके ये कौमी इंसाफ मोर्चा 7 जनवरी तो लग्या, सरकारां उस ते इंसाफ देण लई तैयार नहीं। भावें कि 2015 विच श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई बरगाड़ी विच मौके की सरकार ने इंसाफ तां की देना सी, उन्हां दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की करनी सी, परंतु उन्हां दोषियों का पक्ष पूरिया। उस तो बाद दूजी सरकार आई जिहड़ी वादा करदी सी कि मैं कुछ दिनों विच नशियां दा खात्मा पंजाब च, जिहड़ा कि सरकारां दी गलत नीतियां करके साडे पंजाब विच उस नशे दा प्रकोप होया कि मैं नशियां दा खात्मा करांगा ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दी होई बेअदबियां दा इंसाफ देवांगा। परंतु वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार 5 साल रह के चली गई। दोवें सरकारां तो दुखी होके नवी पार्टी जिहड़ी आम आदमी पार्टी के रूप में आई, एक ये सी बदलाव बई पता नहीं दोए जिहड़ी पिछलियां सरकारां सी उन्होंने पंजाब का कोई भला नहीं किया, सगों पंजाब का नुकसान किया। वो बदले की भावना नाल वड्डी गिणती विच इन्हां नूं जिता के सरकार बनाई, परंतु अज साल सवा साल 1.5 साल होण दे नज़दीक हो गया। पंजाब की डिवेलपमेंट तां की करनी सी, वो भगवंत मान जिहड़ा कहंदा सी कि मेरे हत्थ विच हरा पेन है, कोई भी पंजाब च धरना नहीं लगेगा। परंतु इतिहास गवाह है कि अपने हक लैण लई पंजाब विच तकरीबन 1.5 साल तो लगातार धरने चल रहे हैं। भावें वो बरगाड़ी का धरना बाइबल कला तकरीबन 1.5 साल तो उत्ते हो गया उस धरने नूं लगे नूं। इस तरह ये 6 महीने तो जिहड़ा बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई नूं लैके ते श्री गुरु ग्रंथ साहब की होइयां बेअदबियां का इंसाफ लैण लई मोर्चा लग्या इत्थे चंडीगढ़ विच, परंतु अजे तक सरकार इंसाफ देने लई तैयार नहीं। एक मोर्चा पिछले कुछ दिनों तो जिहड़ा बिजली पावर कौम दे मुख दफ्तर अगे पटियाला विखे लग्या, जगजीत सिंह डल्लेवाल भारती किसान यूनियन सिद्धूपुर, वो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने उत्थे मरण वर्त रखिया, क्योंकि जिहड़े 20 नुकतियां नूं लैके वो मोर्चा लग्या। तकरीबन 6 महीने पहला सरकार उन्हां नाल लिखती समझौता होया सी कि ये सारियां मंगां मन्नियां जाणियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि बिजली नाल संबंधित है। जे एक किसान अपना ट्यूबवैल खराब हो जाता दूजी जगह शिफ्ट कराउणा पैंदा, जे किसान उहदा खर्चा भरदा सिर्फ 4000 है, परंतु सरकार कहती है भी ये पावर कौम के अधिकार खेतर है, उन्हां तो ही
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ 90,000 ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਸਾਥੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਟੇੜੀ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਰੜੂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਘਮਾਣਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਾਠੀਆਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੂਰਖੇੜੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਚਾਪੜ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਥਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਘੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਜੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸਵਾਏਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ,
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਅੜਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਤੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗ, ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 9 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ
ਜੋ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਰੋਮ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੇ 9:30 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ, ਇਹ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਉਹ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। 1978 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਚਾਈ। ਉਹਨੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ 302 ਦਾ। 302 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂਰਖੇੜੀ ਤੋਂ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਢੋਣਕਲਾਂ ਜੀ, ਢੋਣਕਲਾਂ। ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਜੋਗੇਵਾਲਾ ਜੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ 11:15 ਵੱਜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨੂੰ। ਅੱਧੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੀਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਟੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਰਾਤੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੇੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਅਲੀਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਨੰਬਰਦਾਰ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਪਟੇਰੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪੁਰਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੀ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਮਿਸਰ ਟੈਣੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 4 ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤੰਗ ਦਿਲ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੱਠਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਪਟੇੜੀ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੱਠਾ ਪਠਾਣ ਨੂੰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਣ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ 153 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਝੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝੱਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਈਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? कहता बीबी जी ये 18 बच्चे हमारे ही हैं, पंजाब में तो सब लोग बाहर जा रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे यहाँ IAS से PCS लगेंगे। हुण तुसीं देख लो भाइयों की सोच की है, असीं किस पासे नु वध रहे हैं। सो भरावो ये जिहड़ी नੱਥ पानी पैनी है सरकारां नूं, जिवें कि हुण तुहाडे सामने ना तां असीं राजस्थान 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ना हिमाचल 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, किस तरह रह रहा है। ये सरकारों में इस गल की भी अपील है कि इस गल से भी रोक ला दी जाए, उन्होंने जो आधार कार्ड इतने बदल के तो ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके उन्होंने इतने मालक बनाया जा रहा है, ये उपर भी रोक लगनी चाहिए है क्योंकि शहीदियों का साढ़े सिख सरदार अज साड़ी 85% हिंदुस्तान को याद कराने में साडा जो शहीदियों का योगदान है वो पाया हुआ है और राज सारे 15% कर रहे हैं। सो भरावो नौजवानों को इस गल की सच एक गल होर याद आ गई मैनू, डॉक्टर चीमे ने +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ +2 ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹੋਗੇ ਤਕੜੇ ਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਭਟੇੜੀ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਭਟੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੀਮਾ ਦਾ ਚਾਚਕਾ ਕਿ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे सत्कारयोग जिन्नियां भी जथेबंदियां आईयां ने सारियां दा धन्नवाद करते हैं। सानू थोड़े समय दे विच जथेदार गुरचरण सिंह का सद्दा आया सी, फोन ते मेरे नाल गल हुई थी ते उन्होंने यही कहा था भी अपना 11 तरीक का एक काफला लेके जाना अपने भी प्रधान जी वध तो वध संगत नूं भेजियो। चलो असीं उन्होंने कहा तो जथेबंदी नूं सुनेहा लाया, जथेबंदी का धन्नवाद करते हैं
ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭੇੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਮਜਾਲ ਵਾਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਤਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੂਰ ਖੇੜੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਵੱਧੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਜ ਕਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ 4 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। ਆਪਣੇ 2 ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆਪਣਾ ਵੱਧਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੀਰੀਆਂ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠ ਵਧਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਸੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੱਕੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਊਨ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ, ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਿਆ, ਬੁਲਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਐਨੀ ਵੀ ਚਲੋ ਪਟੇਲੀ ਕਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਠ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖੋ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਉਰੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਚੜੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਜੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਚੜਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਤਾ,
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 28 ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ 28 ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ 29 ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ 29 ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬਾਈ ਆਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਗਲਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰੋ ਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਟੰਡਿਆਲ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਠ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਟੇਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨਰੜਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੂਰਖੇੜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਣ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੰਜੋਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਦੁਆਨ 'ਚ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਨੇ, 12,884 ਹੈ। ਦੋ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਗਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ 360 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਾਫਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ 10-10 ਬੰਦੇ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ, ਆਏ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਫਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਾ ਵੀਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਊਗਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧੱਕਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 50 ਦੇ ਮੂਰੇ ਆਪਣਾ 100 ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਖੜਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੀ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕਿਤੇ ਮਰਗਤ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਗਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲਓ। ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 2-3 ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਵਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਵਾਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੌਣ ਕਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਪੀਸਣੇ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾ ਡੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਸਨ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ? ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਕੌਮ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਮਾਣ ਤੇ ਅਣਖ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 70-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਗੁਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਬੜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਲਵਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰਖੇੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਧਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ, ਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਣਗੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੱਦ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਮੋਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 3 ਡੇਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਇੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਰੋਕਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੱਭਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਥਰੂ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ। ਕੋਠੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 20 ਜੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖਾਸ ਵਾਂ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਨੇ 28-29 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਫੋਟੋ ਆਪ ਜਿਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, 4 ਵਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਥਾਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਥਾਪਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1998 ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, 2 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 100% ਬਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਇਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ 2 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ। 15 ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਠੰਡਾ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਹ ਘੜੂ ਕਰਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ। ਆਪ ਉਹ 700 ਗੱਡੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1200 ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀ, ਭੈਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੇਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਤੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਭਈਏ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਭਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਓਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨੀ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਐਸਪੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਣਾ। ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੱਗਾ ਤੋਂ 12-13 ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ, ਗੰਗਸਰ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਭਟੇਰੀ ਕਲਾਂ ਜੋ ਜਥਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਘੱਗਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ। 31 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ 2-4 ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਉਸ CM ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਐਡਾ ਢੀਠ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ 40-50 ਲੱਖ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਦੂਰਦੇਸ਼ ਬੰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਹਰੀਪੁਰ ਝੁੰਗੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਪੜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਾਠੀਆਂ ਤੋਂ, ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਘਰ ਤੋਂ ਪੱਟਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਪ ਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਘੇਸਲ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੌਣ ਕਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਥਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪੁੱਲ ਚੌਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਵੀਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚਿਤ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜਿਸ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਕਉ ਲਾਗੈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਜਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੁਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੁਣਾ ਜੀ ਸਹਾਇ।
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਰ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਾਰ ਖੜੀਆਂ ਦੇ ਜੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤਾ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਾਧਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਹਾਇਤ। ਦੇਗ ਤੈਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕਿਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨੋ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵਾਂਗਾ ਜੋਗੋ ਜੋਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਮਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਦ ਰਖਾਵ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਜਲ ਕੀਤੀ ਹਨ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰਜ ਰਸ ਕਰਨੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ, ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇ, ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਜਥਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ में लेहा।
राज करेगा खालसा आकी रह न कोय। कुंवर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होय। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सौतरे पार। जो शरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीआ। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे। दया करो किश मेहर उपावह डूबदे पत्थर तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाय। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंदा साह। जिस पास बैठिया सोहिया सब नाम दा वेसाह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीआ। तनासरी महला पंजवा। पानी पखा पिसाओ संत आगा। गुण गोबिंद जस गाई। सास सास मन नाम समारै। यह विश्राम निध पाई। पानी पखा पिसाओ संत आगा। गुण गोविंद जस गाई। सास सास मन नाम समारै। यह विश्राम निध पाई। तुम करहो दया मेरे साई। ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुरा। सदा सदा तुध ध्याई। रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटा। बिन सजाए भर माई।
ਆਨੰਦ ਰੂਪਾ ਰਵਿਓ ਸਭ ਮਤੈ ਜਾਤ ਕਤ ਪੇਖਾਉ ਜਾਈ ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ ਕੋਟ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਏ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਤ ਸਾ ਪੂਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਮਨ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ 부ਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਤ ਸਾ ਪੂਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਮਨ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ 부ਝੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੈ ਇਹੋ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦਰਗਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ 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 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾ 673 ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਝੰਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆਉਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੰਗਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ, ਪੱਖਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ, ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੋਰੇ, ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ, ਪੱਖਾ। ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੀਸੂ, ਇੱਥੇ ਪੀਸੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੀਸੂ ਖੁਦ ਮੈਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਪਿਲਾਵਾਂ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਪੀਸ ਪੀਸ ਕੇ ਸੰਤ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੂ ਸੰਤ ਆਗੇ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਜ ਕਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਨਾਲੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂ। ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਸ ਸਾਸ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ, ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਨਿੱਧ ਪਾਏ। ਨਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਵਿਸਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ, ਐਸੀ ਮਤ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਰਾਤ, ਰੈਣ ਰਾਤ ਸੋਏ ਸੌਣਾ ਗਵਾਲੀ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਬੜ ਚਬੜ ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਡਰਮ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਹੀਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼। ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਸਣਾ। ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਕਸ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਦ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਪੀੜ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕਠਾ ਪੈ ਨੰਦਿਆਂ ਸਭਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਨ ਦੇ ਅੰਗ ਹੱਸ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਡੇਪੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਕਠਾ ਪੈ ਨੰਦਿਆਂ ਸਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਧਰਕਾਰ ਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਐਸੀ ਮਤ, ਇਹ ਮਤ ਲਊਗਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਣਾ? 99% ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਆ। ਇਹ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਚੱਕ ਮੇਰੀ ਗੰਦੀ ਮਤ, ਆਹ ਚੱਕ ਮੇਰੀ ਬੁਰੀ ਮਤ, ਆਹ ਚੱਕ ਮੇਰੀ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਦੁਰਮਤ, ਭੈੜੀ ਮਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੰਦੀ ਮਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬਖਸ਼।
ਮੱਥੇ ਦਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤਲਾਏ। ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਏ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵੱਖਰਲੇ ਸਮਾਰ, ਤੈਸੀ ਵਸ ਵਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੋ ਸਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸ ਸਮਾਰ। ਆਏ ਸੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋਈ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਠ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਬੇੜੀ ਨੇ ਅਵਛ ਤਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਗਾੜ ਖਾਦੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਿੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਉ ਵਿਖਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੌਤ ਗਲ ਘੋਟੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ। ਜਾਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਫੇਰ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਈ ਰੇ ਇਉਂ ਸਿਰ ਜਾਣੋ ਕਾਲ, ਜੋ ਮੱਛੀ ਤਿਉ ਮਾਨਸਾ ਪਵੇ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾ। ਇਹ ਅਚਿੰਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾਓ, ਅਤ ਸਿਆਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵਸਾਓ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ ਕਾਲ ਨਾ ਟਰੇ ਸਰਾਹੋ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਤਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਜੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤਰਦੀ ਆ। ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਂਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਕੜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਕੜਨਾ। ਉਹ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਲਾਉਂਦੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਅਵੱਛ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ। ਮਾਤਾ ਯਾਦ ਆ, ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਆ, ਭੈਣ ਯਾਦ ਆ, ਭਰਾ ਯਾਦ ਆ, ਘਰ ਯਾਦ ਆ, ਗੱਡੀ ਯਾਦ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ। ਪੈਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ ਭੁੱਲ। ਕੀ ਭੁੱਲਿਆ ਜੀ? ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮਰਨਾ, ਐਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੂੰ ਗਿਆ ਭੁੱਲ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਦਵੈਤ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊ ਜੀ, ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਜਾਊ ਜੀ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ? ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਗਿਆ, ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਪ, ਉਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਉੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧੜਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 2 ਵਾਰੀ।
ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੌਖਾ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਖੋਜ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਦੇਖਿਆ? ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰ ਵੱਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਰੰਗ ਛੱਡਦੀਆਂ ਦੂਈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਚੱਲੀ ਤੂੰ ਐਂ ਚੱਲ। ਉਹ ਘੇਰ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਐਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸੌਣ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ 2 ਮਿੰਟ ਸੌਂ ਜੂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਲੱਭ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਮਨ ਦੀ ਜਰਮਨ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ 14 ਸਾਲ ਲਾਉਣੇ BA ਨੂੰ, MA ਨੂੰ 16, PhD ਨੂੰ 20-21 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 8-8 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜੂ? ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਪਰਕ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਲੱਭਿਆ ਵਾ, ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੱਸਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ? 18-20 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ। 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਅਕੈਡਮੀ ਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਟਿਕਾਊ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਦੀ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੋਲਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਬੱਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਕੈਂਪ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਦੱਸਿਆ। ਬੱਚਾ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਸੌ ਗਿਆ। 2-2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸੌ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਇਆ। ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਣ ਉੱਠੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ 'ਚੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤ ਮਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਵਾੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨਿਆਂ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ ਹੈ ਕੀ। ਮਨ ਕੋਈ ਪੀਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। ਫੇਫੜੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਹੈ, ਕੰਨ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਨੇ, ਪੀਸ ਨੇ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਸੁੰਘਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ। ਜਿੱਦਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੰਜ ਮਨਾਏ, ਪੰਜ ਰਸਾਏ, ਪੰਜ ਵਸਾਏ, ਪੰਜ ਗਵਾਈ, ਇਨ ਵਿਦ ਨਗਰ ਵੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਰਾਏ। ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਨਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਜੀਵਾ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾ ਲਿਆ। ਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਉਪਜਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਆਹ ਸੁਣਿਓ ਕਹਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਲ। ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ? ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦੀ,
ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ, ਚੋੜੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੇਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੇਲਦਾ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਾਉਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ, ਖੇਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਟੀਚਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੇਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਬਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ, ਬੇਟੀ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਖੇਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੇਲਾਂ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੋਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚੁਗਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਈਰਖਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਫੜ ਲਈ, ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ? ਅੱਧੇ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਪਰਪਜ ਲਈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਸੋਚ ਲਿਓ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਊ? 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਬਬੀਹਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, 4 ਵਜੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ? ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਜੀ 10 ਵਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬੇਟਾ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅਸਰ ਹੋ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਤੋਹੀਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਲਾਤਾ। 238 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਨਿਕਲੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੁਮਾਲੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਸੋਨੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ 20,000 ਦਾ ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ 25 ਦਾ ਚੜਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਹੱਲ ਸਾਰਤੇ ਆ, 2-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ 1% ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਵੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਵੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਿਆ? ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟਾ ਜਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖਾਤੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਪਖੰਡ 'ਚੋਂ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਥਾ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ 1-2 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੋਂ, ਮੈਂ ਵਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ? 4 ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬੋਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣਾ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਵਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ 3 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਢਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਆਵੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨੀ, ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹੀਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਸਮਝਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਜੀਵਨ ਢਲ ਗਿਆ, ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਐ ਉਂਗਲ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਹੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ, ਭਲਾ ਕਹੀਏ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸਲੀ। ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਔਗਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਦੋਂ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਸ਼ਾ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਸੰਯੋਗ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗਣ ਚਿਤਾਰਨ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਦੱਸਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਫਸਿਆ। ਤਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਟਿਕਾਊ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਂਗਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਟਿਕਾਊ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਊਗੀ। ਇਹ 2 ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾੜ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਤ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੀ ਭੋਰਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰਾ ਸਨ। 43 ਸਾਲ ਉਹ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜੀ, 43 'ਚ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗੁਰਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਗਾ ਭਰਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭੋਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੀਪਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੀਪਿਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ 100 ਪੀਪਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 100 ਪੀਪਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਊਗਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਬੁੱਕ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਮੰਗਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਏ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਉੱਧਰ ਜੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਚ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸੁੱਧਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਦੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਕਾ ਦੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਮੰਨਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੂ ਸਾਰੀ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ,
5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲੂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਐਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਲੇੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੇੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮੀਟੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਬਿਦਨੈ ਨੋਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆ ਵਰ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਧੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟ ਜੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣੀ ਸੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਵੱਤ ਦੇਖਣੀ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਸਲ ਲਊਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਖ ਕੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦੂ, ਜੱਟ ਕੀ ਕਰੂ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂ, ਖਾਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਸੀਸ ਦੇ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਦਿਓ, ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਸਾਡੀ ਤਾਰ ਆ, ਤੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बस ठीक है, आ जाएगी। आ नहीं रही इधर मेरे अगे मुंह ते कर दो जी। साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, मैं तुहानू 84 का ਵਤਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਡਾ 84 ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ 84, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਵਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੂਈਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸੂਈਏ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੇਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 'ਚ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਡਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਿਓ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ।
ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਵੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਸਾਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ। ਬੋਦੀ ਤੇ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਬਚਾਇਆ ਵੇਖੋ, ਬੋਦੀ ਤੇ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਬਚਾਇਆ ਵੇਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਚੁਗਲ ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਵੇਖੋ। ਉਸੇ ਬੋਦੀ ਧੋਤੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸੀ ਫੇਰ ਹੈ ਪਾਇਆ ਵੇਖੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਕਲਮ ਦੁਆਤ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਪੀ ਕਲਮ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਹੈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਭਾਜੜ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਗਰਜਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੂਈਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ CID ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸੂਈਏ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭੇਸ 'ਚ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਗਏ। ਖੂਫੀਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਨਿਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲੜਦੇ। 18 ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਦਾ ਲਾਣਾ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੇਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭੇਸ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇੜੀਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਛੁਰਾ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਗਦਾਰ ਸੂਰਮੇ ਸਦਾ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੌਮੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਬੀਬੀ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਤਾਈਂ, ਆਖਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ, ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਸਤਾਰ ਤਾਈਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲੈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤਾਈਂ। ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਬੀਬੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੀਬੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੱਥ ਤੇਰੇ, ਡੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਥ ਤੇਰੇ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਤੇਰੀ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੀ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਬੀਬੀ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਰੋਕ ਬੀਬੀ, ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੀਬੀ, ਕਦੇ ਬਣਾ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਬੀਬੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮੰਨ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣ ਅਗਵਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕ ਗਏ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ, ਜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਚਾੜਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਈ ਤੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਹੈ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਵਿਕ ਗਏ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰਵਾਹ, ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈ ਚਾਹ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਲੜਾਂਗੇ ਛਾਤੀ ਡਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਈ, ਬੈਠ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਖੁੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਜਰਨਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਹੁਕਮ ਸਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਵਿਊਤ ਬੈਠ ਕੇ ਜਰਨਲਾਂ ਨਾਲ ਘੜਨ ਲੱਗੀ। ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ ਵੈਦਯ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੜਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ ਵੈਦਯ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੜਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜੇਗਾ ਜੀ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਰੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੀ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ, ਓਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਡਿੱਗਦੇ ਸਣੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਆਖਦੇ ਬੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੀ, ਅਫਸਰ ਆਖਦੇ ਬੀਬੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੀ, 70,000 ਫੌਜ ਲੜਨ ਨੂੰ ਖੜੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੜਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੜਕੇ, ਅਸਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੜ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਖੜਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਵੋ ਫੜ ਕੇ। ਰਾਣੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣੀ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਵੱਥ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨੇ ਪਾਏ ਬੀਬੀ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਘੰਟੇ 4 ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਬੀਬੀ। ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਆਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗਾ, ਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ
ਸਿੱਖ ਇਹ ਹੈ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਕ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉ ਲਾਹਨਤ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਣੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜਰਨਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਤੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਣ ਅਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੌਜ ਸੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖ ਪਲਟਨਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਫਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਬੈਰਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜਾ ਦੇਵੇ। ਕੈਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨ ਰਾਖੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਹੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਜੂਨ 84 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਣ ਵੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਖੜੀਆਂ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਣੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਸੀ ਕਰਿਆ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਘੁੰਮਦਾ ਅਸਮਾਨੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਕੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾੜੀਏ ਜੀ, ਟੁਕੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬਰਾੜ ਸੀ ਵੇਖੋ ਬੋਲੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਫੜਾਂਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਭੱਜ ਜਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਖਾਂਦੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਲੇ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਖਦਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਖਿੜਕੜ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਵਹਿਮ ਭੁਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਮੈਦਾਨੇ ਖੜਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੈ ਭੱਜਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਜੂਝ ਕੇ ਲੜਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੈ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਖੜਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਹੇ ਲੈ ਜਿਓ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਤਾਰੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਕ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾਉ ਖਿਲਾਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰੇ। ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਚਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਤੇ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੜਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਬੇਕ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਦੇਖ ਕਿਲੇਬੰਦੀ, ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਫੌਜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਣ ਫਾਰ, ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਇਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਤਣ ਆਏ ਸੀ ਫੌਜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਿਉਂਦਾ ਇੱਕਿਆਂ ਦਾ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਏ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, AK-47 ਦੇ ਰੌਂਦ ਨੇ ਪਟੇ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਫੈਰ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। LMGਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਫੌਜੀ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਧਮਕ ਨਾਲ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੰਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ, ਪੈਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਖੜੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ 16 ਸੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਿੱਲੀ ਬੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ, ਬਿੱਲੀ ਬੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ, ਫੌਜ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਕੰਬਣੀ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਵੇਂ ਵਿਛੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛਣ ਗੰਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪੱਲੇ, ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਕੱਲੇ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਲ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਰਨ ਮਖੌਲੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਵੱਲੇ, ਸਿੱਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚੱਲੇ, ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਝਾਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਸੀ ਢਾਇਆ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਫੇਰ ਕਮਾਂਡੋ ਦਾ ਸੀ ਚੇਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ।
ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੋਂ ਫੈਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਨਹੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਫਸਰ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਪੈਂਤਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚਲਾ ਬੈਠੇ। ਹੱਥ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠੇ। ਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੀਬੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੋ ਸਾਰੇ, ਰਾਣੀ ਆਖਦੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੋ ਸਾਰੇ, ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਢਾਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਬਸ਼ਰਮੋ ਮੌਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਰੇ ਪਾਣੀ। ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਆਖਰੀ ਬਾਰੀ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਗੇ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਵੇਖੋ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਗੇ ਸਾਡੇ ਗਦਾਰ ਵੇਖੋ। ਟੌੜਾ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ। ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅੱਜ ਹੈ ਹਾਲ ਵੇਖੋ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਬੀਬੀ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਬੀਬੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਟਾਏ ਬੀਬੀ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਬੀਬੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ, ਛਾਤੀ ਢਾਹ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲੜਨ ਬੱਬਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਗੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲੇ ਵਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਬੀਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਫੂਕ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਰੌਂਦ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਛੋਟੇ, ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੋਏ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੋਏ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਥੇ। ਬੱਚੇ ਚੁੰਘਦੇ ਮਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਰੋਏ ਉੱਥੇ। ਟੈਂਕਾਂ ਚੱਲਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਬੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਢਹਿਰੀ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਮੋਰਿਆਂ ਤੇ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਇਹ ਸੀ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਨੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਦੀ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਣੇ ਚਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਭਾਜੜ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਥੱਲੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੌਮ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਏ। 6 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕੌਮ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁਲਾਏ। 9:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਹਿਖਾਨਿਓਂ ਸੰਤ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੈਕਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਸਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਵੱਲ ਝੁਕਾਏ। AK-47 ਤਾਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਪਾਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਵਾਏ। ਉਹ ਬਰਸ਼ਟ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ। ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਛਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਡਿਊੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਹ ਭਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਦ ਫੈਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਏ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾਲ ਹੈ ਆਏ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਸੀ ਲੈਣ ਹੈ ਆਏ। ਉਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਬੁਲਾਏ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਯੋਧਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਭਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਵੰਤ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੇਗਾਂਗਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵੈਦਿਆ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਾ ਡਾਵਾਂਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਕਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ 84 ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲੈਣਾ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਟਕਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਟਕਾ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੱਦ ਲੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਪੂਰੇ ਚਾਅ, ਤੂੰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੇਗਿਆ ਉਹ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਲਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਆਉਂਗਾ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਨਾਂ। ਓਏ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਡੇਗੂੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਡੇਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਓਏ ਮਾਰਾਂਗੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ। ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਫੇਰ ਹੈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਲਾ। ਭਾਜੀ ਤੇਰੀ ਮੋੜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ 84 ਪਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਜਾ ਲਾਉਂਗਾ ਪੁਨੇ ਡਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਜਾ ਲਾਉਂਗਾ ਪੁਨੇ ਡਾ। ਮੈਂ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਟੰਗਣਾ ਓਏ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾੜੀਆਂ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾ। ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਮਾਕਣ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਭੋਗ ਹੈ ਪਾ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ ਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ 84 ਪਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਪੁਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਚ 84 ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ, ਵਿੱਚ 84 ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ, ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਇਓ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਓ, ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲੇ, ਨਾਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਇਓ। ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਤਵੰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਿਖਾਇਓ। ਉਹ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਫਾਂਸੀ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਓ। ਕਿਉਂ ਮਾਨਵ ਬੰਬ ਹੈ ਬਣਿਆ ਸਿੰਘ ਦਲਾਵਰ, ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਓ। ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੈ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਵਿੱਚ 84 ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ। ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਇਓ, ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਰਮੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਇਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ 84 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਵਨੇ ਵਰਗੀ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨੌ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਆ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਬਿਰਧ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁੜਾ। ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਕੜਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੀਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪੀ ਜਰਮਾਨਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗੜਬਾ ਸਿਉਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਕੜੇ ਹਾਂ।
ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਜਦ 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿਕਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਬੀਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਈਏ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਬਈਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨੇਪਾਲ 'ਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਰੀ ਕਰੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗਾ 2 ਘੜੀਆਂ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ? ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਚਿੰਬਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਬਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਈ। ਬਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਪੜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਚਾ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਤਰੀਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਜੇ ਆ ਕੇ। ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ ਦੇਵ ਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਛਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਜੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਖੇਤ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ, ਰੂਹਾਨੀ ਰੱਬੀ ਜਰਨੈਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਆ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫੋਟੋ ਆ। ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਢਾਕਾ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬਰਿਆਉਣ, ਘੂਰਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੜ ਫੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਟੇਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਬਹੁਤ ਆ, 2 ਹੋ ਗਏ, 2 ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਨੇ 2 ਫੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰੱਬ ਓਕਣ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ? ਬਾਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ। ਦੇਸ਼ ਕੇ ਬਾਬਰ ਮੋਹੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰੂ, ਨਹੀਂ ਡਰੂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਦੇਸ਼ ਕੇ ਬਾਬਰ ਮੋਹੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾ ਮਾਰਜੂ। ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਗਲੂਕ ਤੇ ਹਰੇ, ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਯਹਾਂ ਸੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਪਲ ਬਾਬੇ, ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੂੰ ਸਾਧਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਤੂੰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਧਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਢੋਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਤੇਰੀ ਭਈ ਜੀਤ ਮੇਰੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਊ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੀਕ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਾਰਨਗੀਆਂ। ਜਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਟੋਮੈਜਰ ਦਿਮਾਗ, ਐਟੋਮੈਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਐਟੋਮੈਜਰ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਨਾਲੇ ਬਾਗਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਆ। ਕੁਰਸੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ 5-4 ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੂਏ ਦਿਨੇ ਪਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾ। ਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾ ਘੋੜੇ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਮ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਦੋ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਆ ਦੋਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪਕਾਰੇ, ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪਕਾਰੇ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪਕਾਰੇ। ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪੋ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਾਰੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੱਚੇ। ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪਕਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਪੋ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਾਰੇ। ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਸਿਆਰੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਏ ਸੰਕਟ ਭਾਰੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰੇ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਚਲਾਏ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਵਾਏ ਯਾਰੇ। ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪਕਾਰੇ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਫਸਰ ਵੱਡਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰਾ ਵਾਂਗੂ ਝੜਦੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਵੇਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 100% ਡਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਾਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੋਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਇੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੈਠਾ ਪੀੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਪੱਕੇ ਹੋ ਜੋ, ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਉਣੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਚਾਲ ਆਊ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਮਰਾਦਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਲਾ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਾਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪਛਾ ਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾ ਲਏ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੱਟ ਲਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂੜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ, ख्वारो सब मिलेंगे बचे कल शरण जो होए। राज करू खालसा, गुरु ग्रंथ की मान्यो, प्रगट गुरां की जय। राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। राज करेगा खालसा, राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 10 ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਤਜੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਾਤਾ ਭੇਜਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘੋ, ਦਾਤਾ ਭੇਜਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘੋ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਿੱਤਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘੋ, ਦਿੱਤਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੰਘੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘੋ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ, ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਿੰਘੋ, ਕੀਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸਿੰਘੋ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦ 4 ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ 72 ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਆਪਾ ਵਾਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ, ਦਿੱਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾ ਸਿੰਘੋ, ਦਿੱਤੀ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਬਚਾ ਸਿੰਘੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਸਿੰਘੋ, ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਸਿੰਘੋ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ,
ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਜਾ ਸਰਹੰਦ ਸਿੰਘੋ, ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਜਾ ਸਰਹੰਦ ਸਿੰਘੋ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਤੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੰਦ ਬੰਦ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘੋ, ਰੱਖੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘੋ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਨੂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਮੰਨੂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਦਿਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿੰਘੋ, ਦਿਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸਿੰਘੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸਿੰਘੋ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸਿੰਘੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਰੱਖਿਆਣ ਸਿੰਘੋ, ਕਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਰੱਖਿਆਣ ਸਿੰਘੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਰਚ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁੰਮਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਡਿਆਏ ਜਾਵੋਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਡਿਆਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਰਮ ਦਿਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਰਹੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆ, ਇਹ 3 ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਊ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਰਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੋਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਆ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਈ ਸੀ, ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ 1958 'ਚ ਐਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦਾ ਆ ਲੈ ਗਿਆ ਫਾਇਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਤਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਲਿਆਓ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਤੜਕੇ ਚਾਹ
ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਸਤਰ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। 6 ਪਾਠ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੂ, 6 ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੂ? ਫਿਰ ਉਹ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 300 ਅੰਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਐ ਕਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3000 ਦੇ ਦੂੰ, ਇਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਲਿਆਓ ਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੀਨ ਧਰਮ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ, ਬਈ ਐਂ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 75 ਸਿਉਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਨੂੰ। ਹੈਰਾਨ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਕੋਲੇ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਕੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੜਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਿੱਲੜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉਹ ਕੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਛਿੱਲੜਾਂ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਛਕੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਛਕੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਜੇ ਰਹੇ ਛਿੱਲੜਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਇੰਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 3 ਆਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 3 ਆਨੇ 13 ਆਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਸਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਜੀ, ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਰਾ। ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਦੇਤੀ। ਆਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ 'ਚ 80% ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 3-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਾਮਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹਰ ਗੁਰਪੁਰਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਚਰਨ ਹਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਚਰਨ ਹਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਚਾਰਨ ਹਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖਾਨੰਦ ਚਾਰਨ ਹਾਰ। ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਤਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ 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 ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ
महादिवस मूरत पले, महादिवस मूरत पले, महादिवस मूरत पले, महादिवस मूरत पले। जिनको नदर करे, जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सरे, जिन जिन नाम ते आया। जिनको नदर करे, जिन जिन नाम ते आया, जिन जिन नाम ते आया। तिनके काज सरे, जिन जिन नाम ते आया, जिन जिन नाम ते आया। तिनके काज सरे, जिन जिन नाम ते आया, जिन जिन नाम ते आया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਵਿਤ ਸਈਏ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਘਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਦਾ ਪਾਏ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪਰੀ ਤਿਸ ਮੰਦੀ ਵਾਸ, ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਨ ਤਾਸ, ਢਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੋੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਆਖ ਸੁਨਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਦਰੀ ਭਵੇ ਇਕਿਰਤਕਨ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਨ ਔਰਤ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂਸ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਦਬੂ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕਰ ਕੱਜਨ ਤਾਸ, ਖੂਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਢਕਿਆ। ਢਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਨ ਔਰਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਦਬੂ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂਸ ਦੀ ਖੋਬਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਖੂਨ ਦੇ ਭਿੱਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੂਹਰਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਦਨੀ ਪਵੇ ਕਿਰਤ ਕਨ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੀ ਐ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਗੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂਸ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਢੱਕਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਭਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਹੂੰ ਮੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਲਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਰੀਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਬੈਠੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਰੋਸ਼। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਕੋ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥੈਂਕਸ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਰਤਕਾਂ ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 4 मुए तो क्या हुआ जीवित कही जा, इन पुत्र के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਭੈਣੋ ਮੇਰੀਓ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰੋ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਦਰਤਾ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਆ ਕੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮ ਲੈਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਤੇਗ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਥਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਾਂਠਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਨੰਬਰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੋਰੇ ਰੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰਾ ਆਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪਰਮ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਲੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਸਨ ਵੀ ਦਿਲੇ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਸ਼ਦਰ ਝੁਲੇਗਾ ਸੀਸ पे, बड़े करेगी मौज, खंडा जाके हाथ में, कलंगी सो है शीस, सो हमरी रक्षा करे, गुरु कलंगी धर जगदीश। भाई जोगा सिंह जोगी ने जो लिखिया जी, सारी संगत के चरणों के विच बेनती आ भी वो सथरां नूं ध्यान नाल सुन के मन च वसायो। कवि की लिखदा, कहंदा जिथे सच धर्म दा राज सी, ਉਹ ਚਮਕਾ ਮਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਭਾਣ, ਬੈਠਾ ਗੱਦੀ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਯੂਰਪ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ, ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਲਾਹੌਰ ਪਸ਼ੌਰ ਕੀ, ਅਟਕ ਜੰਮੂ ਕੀ ਮਲਤਾਨ, ਤੱਕ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦ ਨਰਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ
ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਚਲਾਤਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਉਥੇ ਕਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 14,000 ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਤੇ ਉਹ ਝੁਲਦਾ ਪਿਆ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੁਖੀ ਬਸਣ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸੌਖੀ ਸੀ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਾਨ। ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮੋਮਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਫਰਮਾਨ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤ ਤੇ ਚਮਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਹ-ਨੂਰ ਹੀਰਾ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਹ-ਨੂਰ ਜੇ ਹੀਰੇ ਕੀਮਤੀ, ਜੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 1799 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1839 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਕਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ। ਸੁਖੀ ਬਸਣ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸੌਖੀ ਸੀ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਾਨ। ਉਹਦੇ ਯੋਧੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੇ ਨਲੂਏ ਜੇ ਬਲਵਾਨ, ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਜੇ ਟਾਰੇ ਸੂਰਮੇ, ਜੋ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਘਾਟ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ, ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਹੰਝੂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ। ਦੇਖੇ ਦੁਖੀਆ ਭੁੱਖਾ ਬਿਲਕਦਾ, ਉਹ ਵੰਡੇ ਖੁੱਲਾ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ। ਚੱਕੀ ਪੰਡ ਤੇ ਮੋਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 1818 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੀ ਪੰਡ ਤੇ ਮੋਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਿਆ ਦੁਖੀਏ ਦਾ ਭਗਵਾਨ। ਤੱਕ ਕੇ ਹੰਝੂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੇਂ ਝਿੜਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ। ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਦਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਾਣੇ ਡੱਗੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਬੱਗੇ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਵੇਂ ਝਿੜਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਅੱਜ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਿੜਦੀਆਂ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਹਾਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਜਾਣੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਿਆ ਜਰਨਲ ਅਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਆ, ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਟੇਨ ਗਨ। ਇਧਰੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਸਟਾਰਟ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਇਆ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾਸਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਤੇ ਡੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਆ ਦੋਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਜਵਾਨ, ਹੱਥ 'ਚ ਸਟੇਨ ਗਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਭਾਲ ਲਿਆ ਮੌਕਾ,
ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਡੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ? ਬਈ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਇੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਕੀਤਾ ਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਜਰਨ ਲੱਗਿਆ ਘਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਮਾਲਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਆਰਡਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਬਾਰਡਰ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਹੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦ ਕੱਢਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ, 3 ਗੋਲੀਆਂ ਪੁੜਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਥੇ ਕਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਹੋਏ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਾੜ, ਸਿੰਘਾਂ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾੜ, ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਤੇ ਜਰਨਲ ਅਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਅਰਮੈਨ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਈਆਂ ਖੜਕ ਬਈਓ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਧਰ ਜਰਨ ਅਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਕਾ 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਸਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।